Hello, good morning, everyone. You are welcome to my today's class. Today, we'll discuss the last topic of this chapter. As all the students know that this time we are discussing chapter 4 of this course, Business English. And earlier we discussed uh, the topics like business communication, written business communication, oral business communication, electronic communication, uh, visual communication, these things we discussed. And today we discuss the last topic. So I request all the students to be connected until the end of my class. So as you can see on the screen, today we'll be discussing non-verbal communication. First, I'll say the meaning of non-verbal communication. And after that, we'll talk about different types of non-verbal communication. I have prepared all the materials for you. So I hope today's class will also be fruitful, will also be productive for you. And next week, we'll go for next chapter. Without much ado, let me start the discussion, the explanation. Everybody knows that communication is the process of transferring the message from the sender to the receiver, from the addresser to the addressee, from the speaker to the listener. It is a two-way flow of information generally. The information, ideas, messages, views, opinion are exchanged between the addresser and addressee. That is communication. If we transmit such type of information related to business, it is business communication. Communication in the context of business, in the field of business, communication about business, communication about the uh, communication for the promotion of goods and services, okay, of a business company or an organization. That is business communication. And this communication can be done in different ways. We can communicate in different ways. Verbally means by using words, sentences, paragraphs, spoken words or written words, or non-verbally also. We can communicate words, sentences non-verbally also. In the previous classes, we talked about okay, verbal communication and other types also. But today we'll focus on non-verbal communication. So what is non-verbal communication? Let's be clear about it first. As the title implies, as the title says, communication which is not verbal is non-verbal. Verbal means related to words, using words. If you communicate using words, using linguistic signs and symbols, or in simple language, words, sentences, paragraphs, which may be spoken or written, that is verbal communication. Verbal means related to words, using words. Verbal communication means communicating, transmitting message in the form of words and sentences. But if you communicate message, okay, without using words or using non-words, not words, but non-words, that is what non-verbal communication. वर्ड्स युज गरेर होइन, नन वर्ड युज गरेर चाहिँ हामी कम्युनिकेसन गर्छौँ भने त्यसलाई हामी नन भर्बल कम्युनिकेसन भन्छौँ. सेन्टेन्सहरू, वर्ड्सहरू, जस्तो अहिले मैले बोलेका शब्दहरू त्यो भनेको भर्बल. तर मैले बोल्ने क्रममा मैले चाहिँ मेरो एक खालको फेसियल एक्सप्रेसन छ, जेस्चर छु, मैले हात यसो हल्लाइरहेको छु, मेरो आईको सर्टेन एक्सप्रेसनहरू होला, त्यो चाहिँ शब्द होइन नि त, त्यो वर्ड्स होइन, त्यो
तर पनि मेसेज चाहिँ भनेको छ, त्यसले पनि केही कन्भे गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामी नन भर्बल भन्छौँ। ओके, विभिन्न पर्छ नन भर्बलमा, फेसियल एक्सप्रेसन, आई कन्ट्याक्ट, जेस्चरहरू भयो, जेस्चर के संकेत गरेको छ, जेस्चर, पोस्चर भन्छ, पोस्चर भनेको हामी कसरी उभिएका छौँ, कसरी चाहिँ बसेका छौँ, all these things. Okay, all these things come under what? Non-verbal communication. त्यसलाई नन भर्बल भन्छौँ हामीले। त्यति मात्र होइन, आवर ड्रेसअप, कस्तो ड्रेसअप लगाएको छौँ त्यसले पनि केही मेसेज दिइरहेको हुन्छ, द्याट इज नन भर्बल। आवर हेयर स्टाइल, इट अल्सो कन्भेज सर्टेन मेसेज। हाम्रो हेयर स्टाइल, सबै मान्छेले एउटै खालको हेयर स्टाइल बनाएको हुँदैन, उनीहरूको त्यो हेयर स्टाइलले उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के हो हैन, अथवा चाहिँ कस्तो सिचुएसन त्यो हामी बुझ्न सक्छौँ। सो योर हेयर स्टाइल सेज समथिङ, इट गिव्स सर्टेन मेसेज। कम्युनिकेसन भनेको के हो? मेसेजको ट्रान्समिसन हो नि त। कम्युनिकेसन इज अ प्रोसेस अफ ट्रान्समिटिङ द मेसेज फ्रम द सेन्डर टु द रिसिभर। अनि त्यो ट्रान्समिसन चाहिँ एउटा बोलेर गरिन्छ, बोलेर लेखेर, अर्को चाहिँ अरू माध्यमबाट पनि मेसेज हामीले केही दिन खोजिरहेको हुन्छ अडियन्सलाई। जस्तो हेयर स्टाइलबाट सर्टेन मेसेज क्यान बी कन्भेड। फेसियल एक्सप्रेसन, ओके, वी कन्भे सर्टेन मेसेज, ऑडियन्स अन्डरस्ट्यान्ड सर्टेन मेसेज। आवर ड्रेसअप, कस्तो ड्रेस लगाएको छ, फर्मल इनफर्मल, त्यसले केही भनिरहेको हुन्छ। आवर ड्रेस इज स्पिकिङ समथिङ, ओके, आवर फेसियल एक्सप्रेसन इज स्पिकिङ समथिङ, इट इज सेइङ समथिङ। कलर, कस्तो कलरको ड्रेस लगाएका छन्, इट अल्सो सेज समथिङ। कस्मेटिकहरू, कस्तो खालको कस्मेटिक लगाएका छौँ, what sort of cosmetic we use, this is what non-verbal. Similarly, while communicating, while having communication, what sort of distance we maintain, how much distance we maintain with the listener, कति डिस्टेन्समा हामी उभिएर कुरा गर्छौँ, whether we stand very near or far, त्यो डिस्टेन्स छ नि, त्यो स्पेस, त्यसले पनि के भनिरहेको हुन्छ, साइलेन्टली केही भनिरहेको हुन्छ, उसले बोलेको हुँदैन तर आफूले हामीले बुझ्छौँ त्योबाट। टच, कसैलाई छुनु, ओके, त्यसको पनि केही मतलब हुन्छ। प्याटिङ, जस्तो स्टुडेन्टलाई अथवा आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ ल किप इट अप भनेर चाहिँ हामीले वी प्याट, इट हेज मिनिङ, उसलाई इन्करेज गरेको, ओके। अरू खालका टचहरू पनि हुन्छ, त्यो भनेको नन भर्बल। सो नन भर्बल कम्युनिकेसन or non-verbal message, let's say non-verbal communication भनौँ अथवा non-verbal message is the transmission of messages or signals through a non-verbal platform. Non-verbal platform means non-word platform, word बाहेकका platform हो, okay, such as what? Eye contact, whether we are maintaining direct eye contact or indirect eye contact, कुनै व्यक्तिसँग बोलिरहँदाखेरि हामी सिधा हेरेर कुरा गरिरहेका छौँ कि तल अभोइड गरेका छौँ, ओके। सो डाइरेक्ट आई कन्ट्याक्ट, आँखा जुदाएर कुरा गर्नुको एउटा अर्थ हुन्छ, ओके, तल फर्केर साइडमा हेरेको अर्को अर्थ होला, मेसेज दियो नि त त्यसले, त्यो नन भर्बल हो, ओके। डाइरेक्ट आई कन्ट्याक्ट, ब्लिङ्किङ अफ आइज, आँखा झिम्क्याउनु, ओके, त्यसको नि मिनिङ हुन्छ। कतिपय झगडाहरू टिनेजर बोइज गर्ल्सहरूमा आँखा झिम्क्यायो भनेर पनि झगडा हुन्छ, कहिलेले आँखा झिम्क्याउने नर्मल प्रोसेस हुन्छ, आँखा त चलिरहेको हुन्छ तर अब टिनेजका उले चाहिँ ए मलाई यसरी हेर्यो उसरी हेर्यो भनेर झगडा नि भइरहेको हुन्छ, किनकि त्यो आँखा झिम्क्याउनेको केही अर्थ हुन्छ भन्ने मान्छेले बुझ्छ, ओके। सो ब्लिङ्किङ अफ आइज, फेसियल एक्सप्रेसन, अनुहारको एक्सप्रेसन, ओके। दारी पाल्नु र दारी नपाल्नुको पनि अर्थ हुन्छ। जस्तै मेरो पहिला पुरानो फोटोहरू, अगाडिको फोटोहरू मेरो चाहिँ दारी पालेको फोटोहरू त्यस्तो पनि छ, तर अहिलेको लेटेस्ट 1 वर्ष यताको फोटोहरू चाहिँ मेरो क्लिन सेप्ड भएको हुन्छ। किन होला त? किन म पहिला चाहिँ अलिकति फ्री ठाउँमा थियो, अहिले म चाहिँ जहाँ काम गर्छु त्यहाँ चाहिँ एकदम चाहिँ के छ भने कपाल एकदम छोटो बनाउनु पर्ने,
क्लिन सेप्ड हुनुपर्ने, प्रत्येक 2 दिनमा दाढी जुवा काट्नु पर्ने, त्यस्तो खालकोमा काम गर्दैछ। सो त्यसले के भनिरहेको हुन्छ के, त्यही हो नन भर्बल भनेको। यस, सो ओके, सो नन भर्बल कम्युनिकेसन is the transmission of messages or signals through a non-verbal platform such as eye contact, facial expression, gesture, posture. Gesture भनेको हाउभाव, यसको इन्डिकेसन, सिग्नलहरु, पोस्चर भनेको बस्ने उठ्ने उभिने तरिकाहरु, ओके, एन्ड द डिस्टेन्स, डिस्टेन्स भनेको हामी जोसँग बोल्छौं कति फार कति नियर बोल्छौं। सो अल दिस थिंग्स, ओके, कम अन्डर non-verbal communication. So communication of message through non-verbal signs and symbols is, okay, what you call non-verbal communication. यदि हाम्रो मेसेज त्यो फर्ममा छ भने त्यसलाई non-verbal message भन्छ। Eye contact भनेको it is an example of non-verbal message. Facial expression it is an example of non-verbal message. Our hairstyle, it is an example of non-verbal message. Our dress up, non-verbal message. Okay, this one. Similarly, what does non-verbal message or non-verbal communication include? It includes the use of visual cues. Cues भनेको क्लूहरु। सो हेर्ने मान्छेले, ऑडियन्सले त्यो कस्तो क्लूहरु देख्छ, भिजुअल क्यूजहरु, उसको ड्रेस अप, हेयर स्टाइल, त्यो भिजुअल क्लूज हो। उसको भिजुअल साइन्सहरुबाट उसले के बुझ्न खोजिरहेको हुन्छ, सच एज बडी ल्याङ्ग्वेज। बडी ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड काइनेसिक्स। बडी ल्याङ्ग्वेज हाम्रो शरीरको नि भाषा हुन्छ नि, त्यसलाई नन भर्बल हुन्छ। बडी ल्याङ्ग्वेज, बडी मुभमेन्ट के, हामीले हातहरु कसरी हल्लाउँछौं, शरीर कसरी चलाउँछौं, मुभमेन्टहरु, ओके, टाउको हल्लाउने, यो नोडिङहरु यस्तो, ओके। सो यसले केही मेसेज दिइरहेको हुन्छ, त्यसलाई इंग्लिशमा चाहिँ काइनेसिक्स भन्छ, KINESICS। बडी ल्याङ्ग्वेज, शरीरको भाषा, बडी ल्याङ्ग्वेज। डिस्टेन्स भनेको सुन्ने मान्छेसँग कति टाढा कति नजिक हुन्छ नि, अपरिचित व्यक्तिहरुसँग हामी चाहिँ अलिकति टाढै उभिएर कुरा गर्छौं। क्लोज छ, घनिष्ठ छ भने त्यो मान्छे अलि नजिक उभिएर कुरा गर्छौं। मान्छे टाढा उभिएर नजिक उभिनुमा इट हैज मिनिङ, ओके, इट हैज सर्टेन मिनिङ, त्यो नन भर्बल हो। अब हामी एकदम क्लोज मान्छेहरुसँग छोएर टाँसिएर पनि कुरा गर्छौं, जस्तो हस्बेन्ड वाइफ भयो, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डहरु टाँसिएर कुरा गर्छ, तर कुनै अपरिचित मान्छेसँग त्यसरी टाँसिएर कुरा गर्छ र गर्दैन नि, भने त्यो स्पेसले पनि केही भनिरहन्छ। ओके, दिस इज व्हाट नन भर्बल कम्युनिकेसन। डिस्टेन्सलाई इंग्लिशमा चाहिँ प्रोक्सेमिक्स भन्छ। प्रोक्सेमिक्स, प्रोक्सिमिटी कति हो त, व्हाट इज द प्रोक्सिमिटी? प्रोक्सिमिटी भनेको डिस्टेन्स, नियरनेस। कुनै मान्छेसँग बोल्दाखेरि कति नियर छ कति फार छ, इट हैज मिनिङ। त्यो डिस्टेन्सको नि मिनिङ हुन्छ, स्पेसको नि मिनिङ हुन्छ, ओके। एन्ड फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट, नट ओन्ली दैट, द इन्भाइरोमेन्ट, द फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट अफ कम्युनिकेसन। हामीले कम्युनिकेसन गर्ने ठाउँको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, फिजिकल सेटिङ भन्छ त्यसलाई, फिजिकल सेटिङ, इट अल्सो कन्भेज समथिङ। त्यही भएर आजकल यो जुममा चाहिँ क्लास हुँदाखेरि कतिपय स्कुल कलेजहरुले यो कोड अफ कन्डक्ट नर्म्सहरु बनाएको हुन्छ, फिजिकल ब्याकग्राउन्ड पछाडीपट्टि कस्तो ब्याकग्राउन्ड राख्ने भनेर। अनि यो क्लासहरु लिँदाखेरि कस्तो खालको कपडा लगाउने। अब अहिले त तिमीले सबै म्युट गरेको छ, तर भिडियो अन गर्ने भन्यो भने कतिले चाहिँ सबै के भन्छ एकदम क्याजुअल कपडाहरु, जस्तो बोइजहरुले चाहिँ भित्रको यो भेस्ट मात्रै लगाएर बस्या पनि हुन सक्छ, ओके। अब कतिपय चाहिँ ओछ्यानमा चाहिँ सुतिरहेको पनि होला, यति बेला सुतेर कानमा एयरफोन लगाएर सुनिरहेको पनि हुन सक्छ हैन। 50 जनामा चाहिँ अब सबैले एउटै किसिमले बसेका छन् भन्ने हुँदैन नि। यस, त्यसको नि अर्थ हुन्छ नि, सुतेर पढ्नु र चट्ट चाहिँ गएर पढ्नुको नि त्यसले के अर्थ हुन्छ। चट्ट चाहिँ टेबलमा राखेर बुक कपी राखेर पढ्नुको ए यो बडी सिरियस छ भन्ने मिनिङ हुन्छ। ए सुतेर काम गरेर गरेको छ भने ए यो खासै भन्ने मिनिङ त दियो नि त। सो योर एक्टिभिटी यु नो, त्यहाँ लेखिरहन पर्दैन म सिरियस छैन भनेर चाहिँ त्यहाँ कतै लेखिरहन पर्दैन, त्यो गतिविधिबाटै हामी बुझ्न सक्छौं, त्यसलाई नन भर्बल भन्न सक्छौं। दिस इज नन भर्बल कम्युनिकेसन। So I was just talking about this. So non-verbal communication includes the use of visual cues such as body language, which is called kinesics, distance, proxemics. So you have to remember these spellings, okay? And the physical environment, setting. हामी काम गर्न लागेको ठाउँको सेटिङ, जस्तो त्यहाँको पर्दाको कलरहरु कस्तो छ, भित्ताको कलरहरु कस्तो छ, फर्निचरहरु कस्ता छन्,
Okay, furnitures, decoration, curtain colors, okay, background color, size of the room, shape and size of table, okay, different furnitures arranged there. So arrangement of the room, arrangement of the place. So they also convey something. They also say certain message, okay, which is called physical environment. This is non-verbal. And next thing is your appearance, and next thing is your voice also. Voice. So while communicating, how you speak, the howness of your language, howness भन्छ, कसरी बोलिन्छ, how fast you speak, कति फास्ट हामी बोल्छौँ, how slow we speak, how loudly we speak, how quietly we speak, कति चर्को बोल्छौँ, कति कम बोल्छौँ, कति फास्ट बोल्छौँ, त्यसले पनि हामीले के भन्न खोजेको, त्यो स्पिकरले के भन्न खोज्दैछ भन्ने कुरा लिसनरले बुझ्छ. That is also non-verbal. Loudness of your sound is non-verbal. बोल्दाखेरिका ती शब्दहरू चाहिँ भर्बल भयो, तर बोल्दाखेरि कति चर्को बोलिन्छ, कति कम बोलिन्छ, कति फास्ट बोलिन्छ, ओके, द्याट इज. अर्को टोन भन्ने हुन्छ, टोन अफ योर भोइस, टोन, टिओएनई, टोन. हामीले बोल्दाखेरिको त्यो बोलाइको एटिट्युड के हो त, हामीले बोलेको कुराले हाम्रो इन्टेन्सन झल्काइरहेको हुन्छ. द वर्ड, द वे वी स्पिक shows our intention. हाम्रो इन्टेन्सन के हो त त्यो देखाउँछ. पोजिटिभ इन्टेन्सन र नेगेटिभ इन्टेन्सन. इमोसन पनि देखाउँछ हाम्रा शब्दहरूले, बोल्ने तरिकाले. एङ्गर, रिस देखाउँछ, कतिपय चाहिँ बोल्ने तरिकाले नै रिस देखाएको हुन सक्छ. एङ्गर, एक्साइटमेन्ट, ओके, the words we use, the word choice we make, the sentence choice we make, they tell the audience about our tone, our attitude, our intention. They may reflect our excitement, they may reflect our seriousness, they may reflect our irritation. हामी इरिटेट भएको पनि देखाउन सक्छ, एङ्गर पनि देखाउन सक्छ, सिरियसनेस पनि देखाउन सक्छ, calmness पनि देखाउन सक्छ. So various things. So all these come under what? Non-verbal communication. Okay. So it can also include the use of time. त्यो मात्रै होइन, non-verbal communication भनेको time सँग पनि related हुन्छ. How you use time, how much punctual you are, whether you start the work, okay, at sharp time or late. Okay, how much punctual, your punctuality is non-verbal. कुनै काम गर्दा तपाई टाइममा गर्नुहुन्छ, ढिलो गर्नुहुन्छ, शेड्युल अनुसार गर्नुहुन्छ, शेड्युल चेन्ज गर्दै जानुहुन्छ, त्यसले पनि तपाईको बारेमा केही मेसेज गइरहेको हुन्छ. कोही मान्छे चाहिँ टाइममा आउँदैन, टाइम टेबलमा त्यति गर्दैन भने उ टाइम बारे त्यति कन्सियस छैन भन्ने मेसेज हुन्छ. The American people are very time conscious. American, Japanese people are very time conscious. What American people say, you know, they say they believe that time is money. अमेरिकनहरूले के भन्छ भने टाइम इज मनी भन्छ, समय पैसा हो भन्छ. टाइम इज क्यापिटल भन्छ, समय पुँजी हो भन्छ. टाइम इज लाइक अदर सोर्सेस अफ एनर्जी, coal, water, and other sources of energy. Yes, that's why time should not be wasted, because they believe that time is money. They start the work at sharp time and they finish the work within the specified time. Rarely the programs timetables are changed there. Timetable program or schedule एकदम दुर्लभै रूपमा चेन्ज हुन्छ, एकदम रेयर हुन्छ. त्यो भनेको रेयर, दुर्लभ तरिकाले हुन्छ, त्यो दुर्लभ, एकदम दुर्लभ. कहिले कहिले यदि इन केस चाहिँ टाइम टेबलहरू चेन्ज भयो अमेरिकामा, जापानमा भने चाहिँ एकदम त्यसलाई एकदम सिरियस रूपमा लिइन्छ. व्हाई? बिकज दे आर मोर टाइम कन्सियस. ओके, सो टाइम कन्सियस हुनु नहुनु पनि नन भर्बल हो कि. जस्तो हामी टाइममा कुनै काम सुरु गर्नु, जति समय तोकेको छ गर्नु भनेको यसले हामीलाई के सन्देश दियो त मान्छेलाई भन्दा वी आर टाइम कन्सियस, द पिपल आर टाइम कन्सियस भन्ने देखियो. शेड्युलहरू चेन्ज गर्दै जानु, आजको भोलि, भोलिको पर्सि यसै गर्दै जानु भने ओके वी आर नट, दिस पिपल आर नट टाइम कन्सियस भन्ने मेसेज आउँछ. सो टाइम इज अल्सो हाउ वी युटिलाइज टाइम. आवर पङ्क्चुअलिटी इज अल्सो
a non-verbal communication. It can also include the use of time. So like one word ma हामी chronemics भन्छ, chronemics. Touch लाई पनि भन्छ, touch लाई haptics भन्छ. यो वर्डहरु जान्नु पर्छ है. Once again, just see, body language is called kinesics. Okay, distance is called proxemics. Voice quality, how we speak, that is paralanguage. Touch is called haptics. छुनु, सोएर कम्युनिकेट गर्नु, त्यो haptics हुन्छ. And time सँग related like chronemics भन्छ, chronemics. Okay, yes, eye contact I have told you already. Eye contact and the actions of looking while okay talking and listening. हामीले टक गर्दा लिसन गर्दा कसरी कस्तो एक्सन देखाउँछौ. Frequency of glances, कसैलाई कति रिपिटेडली हेर्छ कुनै मान्छेलाई. Okay, it also has meaning. Blinking rate, आँखाको blinking rate कति झिम्क्याउँछौ भन्ने. So all these are non-verbal communication. So once again, non-verbal communication is the transmission of message or signals through non-verbal platform such as eye contact, facial expression, gesture, posture, distance, and so on. Okay, so I hope you are clear about non-verbal communication. Now let's go to next slide. Yes, I have already told you that along with verbal communication, non-verbal communication occupies a significant portion in our communication. Not only in general communication, in business communication also. In our one single communication, 35% coverage is of verbal message, and remaining message, okay, will be conveyed non-verbally. 65%. हामी एउटा कम्युनिकेसन गर्दाखेरि भर्बल भनेको 35% मात्रै हुन्छ भनेको छ. बाँकी भनेको चाहिँ त्यो मेसेज हामी नन भर्बली कन्भे गर्छौं. ओके, त्यो भने कसरी? फेशियल एक्सप्रेसन. जस्तो अहिले त अब हामी भर्चुअली भएर सबै कुरा देखिदैन, तर एउटा रियल फेस टु फेस कम्युनिकेसनमा चाहिँ ओके 65% चाहिँ के पर्छ अरे भन्दा फेशियल एक्सप्रेसन्स, टोन अफ भोइस, हामीले बोल्दाखेरिको टोन कस्तो छ त, त्यसबाट मुभमेन्ट, हामी बोल्दाखेरि कति चलेका छौं, हाम्रो शरीरको हावभाव, ओके, त्यसलाई मुभमेन्ट अर जेस्चर भनौं. अपियरेन्स, आवर लुक, हामीले चाहिँ कस्तो ड्रेसअप लगाएका छौं, हाम्रो अपियरेन्सहरु. आई कन्ट्याक्ट, ओके, जेस्चर, हाम्रो सिग्नल, कस्तो बडी सिग्नलहरु दिएका छौं. एन्ड पोस्चर, हामी कसरी उभिएका छौं, कसरी बसेका छौं. So they contribute to the message. Okay, let's say contribute to convey the message. So 65% plus 35% is equal to 100%. That's why in business communication also we should not ignore the non-verbal aspect of communication. यहाँ मलाई शब्दहरु ल्याङ्ग्वेजहरु राम्रो छ आइहाल्छ मात्रै भनेर भएन नि त. हामीले त्यो शब्द ती सेन्टेन्स कुनै टपिकमा बोल्दाखेरि हाम्रो हेयर स्टाइल राम्रो हुनु पर्यो, हाम्रो फेशियल एक्सप्रेसन अप्रोप्रिएट हुनु पर्यो, ड्रेस अप फर्मल ड्रेसमा आउनु पर्यो. ओके, अनि त्यो टाइमिङ हामी जहाँबाट बोल्दै छौं त्यो ठाउँ पनि अलिकति डेकोरेट गरेको हुनु पर्यो. त्यसका अरु कम्बिनेसनहरु मिलाउनु पर्यो, फिजिकल सेटिङहरु मिलाउनु पर्यो. हाम्रो भोइसको क्वालिटी अप्रोप्रिएट टोन पोजिटिभ हुनु पर्यो, आई कन्ट्याक्ट प्रोपर हुनु पर्यो, अनि हाम्रो शरीरलाई अनावश्यक मुभमेन्ट गर्नु भएन. ओके, धेरै ओभर एक्टिङ पनि गर्न हुँदैन के, ओभर एक्टिङ. यस, कतिपय इंग्लिश टिचरहरुले गर्छन्, इंग्लिश बोल्ने भने जीव त पुरै पटारेर चाहिँ बिगारिसकेका हुन्छन्. त्यो पनि ओभर एक्टिङ हुन्छ, आर्टिफिशियल हुन्छ. हाम्रो कम्युनिकेसन चाहिँ नेचुरल हुनुपर्छ. आर्टिफिशियल अर्काको कपी गर्ने होइन, नेचुरली बोल्ने, तर प्रोफेसनली बोल्नु पर्यो. Okay, so these things, I hope you are following me. And what is non-verbal communication? Communication without words. Okay, I have already told you. Once again, non-verbal communication has been defined as communication without words. जस्तो यो बाराक ओबामाको यसरी चाहिँ यस्तो पोस्चरले यस्तो पोजिसनले के भनिरहेको छ, he is thinking about something seriously भन्ने. So it includes apparent behavior such as facial expression, eye contact, touching, a tone of voice, as well as less obvious mess such as dress, posture, spatial distance between two or more people, and so on. So non-verbal communication conveys message, okay, non-verbally, yes, with different types of platform, okay, such as eye contact, dress, distance, okay, posture, and so on. Everything communicates. हाम्रो कम्युनिकेसन गर्दाखेरि
हाम्रो शब्दले मात्रै कम्युनिकेट गर्दैन, एभ्रिथिङ कम्युनिकेट्स भन्छ। मैले अघि भने नि, हेयर स्टाइलले कम्युनिकेट गर्छ, फेसियल एक्सप्रेसनले कम्युनिकेट गर्छ, जेस्चर मुभमेन्ट अफ ह्यान्ड्सहरूले कम्युनिकेट गर्छ, पोस्चरले कम्युनिकेट गर्छ, ब्याकग्राउन्डले कम्युनिकेट गर्छ। सो एभ्रिथिङ कम्युनिकेट्स। यस, एन्ड वी क्यान एक्सप्रेस आवर एङ्गर, joys, surprise, disgust, sadness, fear with different types of facial expression. These are the examples of some examples of non-verbal expressions. These may be universal also. Okay, anger, यस्तो फेसियल एक्सप्रेसन देख्दा यो रिसाएको रहेछ भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। जोय, त्यो खुसी छ यो मान्छे, ओके, जोय, अचम्म मान्यो, सरप्राइज, डिस्कस, कुनै कुराप्रति घृणा लाग्यो उसलाई, डिस्कस, स्याडनेस, एकदम उदास छ, ओके, फियर, ऊ डराएको छ। सो दिस इज नन भर्बल कम्युनिकेसन। उसले भनिरहन पर्दैन मलाई डर लाग्यो भन्नु, अनुहार हेरेर हामी बुझ्न सक्छौँ कि द पर्सन हेज फियर। एन्ड देयर आर डिफरेन्ट टाइप्स अफ नन भर्बल कम्युनिकेसन। अघिकै कुरा रिपिट भयो, लाइक काइनेसिक्स भनेको बडी सिग्नल, बडी मुभमेन्ट, हाम्रो शरीरको चलावटबाट हामीले मेसेज भनिरहेको छ नि, काइनेसिक्स, ओके, काइनेसिक्स, ओके, द मुभमेन्ट अफ आवर बडी पार्ट्स have certain message, has certain message, that is kinesics। or यदि बुझ्दैन भने बडी मुभमेन्ट, बडी सिग्नल भन्दा पनि हुन्छ। ह्याप्टिक्स भनेको टच, छुवाई, हामीले कसैलाई छोएर पनि केही मेसेज दिन सक्छ, ओके, कस्तो खालको छुवाई हो, ओके, इट हैज मिनिङ, यस। सो दैट इज कॉल्ड टच सिग्नल, ह्याप्टिक्स, टच, छुएर मेसेज कन्भे गर्ने। प्रोक्सेमिक्स, स्पेस सिग्नल, सो व्हाइल कम्युनिकेटिङ हाउ फार, हाउ नियर वी स्ट्यान्ड, इट हैज मिनिङ। नियरनेसले क्लोजनेस बताउला, मेन्टेनिङ डिस्टेन्सले अलिकति अनफेमिलियरिटी, स्ट्रेन्जनेस भन्ने बताउला, ओके। क्रोनेमिक्स, टाइम सिग्नल्स, हाउ पंक्चुअल वी आर, ओके, वेदर वी स्टार्ट एनी वर्क अन टाइम और लेट, इट हैज सर्टेन मिनिङ, ओके। अपियरेन्स, हाम्रो ड्रेसहरू कस्तो छ, कस्तो ड्रेस लगाएका छौँ, यसको मिनिङ हुन्छ, ओके। आइकोनिक भनेको अब्जेक्टहरू, अब्जेक्ट भन्दा अहिले हामीले फिजिकल सेटिङहरू भनेको थियौँ, त्यसलाई यहाँ जोड्न सकिन्छ। फिजिकल सेटिङ, हामी बोलिरहेको, हामीले कम्युनिकेसन गरेको ठाउँको वरिपरिको वस्तुहरू कस्तो छ, इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, ओके, त्यसलाई आइकोनिक भन्न सकिन्छ। और फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट, फिजिकल सेटिङ, अब्जेक्ट्स, ओके, अब्जेक्ट्स, दे हेभ मिनिङ। प्याराल्याङ्ग्वेज भन्दै हामी बोल्दाखेरि ओके कसरी बोल्छौँ, हाउनेस अफ आवर स्पिच, ओके, टोन अफ आवर भोइस, टोन अफ आवर भोइस, और प्याराल्याङ्ग्वेज, हाउ फास्ट वी स्पिक, हाउ स्लो स्पिक, ओके, हाउ लाउडली वी स्पिक, हाम्रो पिच प्याटर्न भयो, भोल्युम भयो, यो सब प्याराल्याङ्ग्वेज हो। भोल्युम के बोल्दाखेरिको हाम्रो भोल्युम, पिच भनेको लाउडनेस अफ साउन्ड, लाउडनेस, पिच, भोल्युम, ओके, हाई भोल्युम, लो भोल्युम, स्पिड, त्यसपछि पेस, पेस अफ स्पिकिङ, पेस, 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 पेस भनेको स्पिड, कति फास्ट बोलिरहेको छौँ, कति स्लो बोलिरहेका छौँ, इट अल्सो हेज मिनिङ। अनि यो सबै जोड्दाखेरि 65% भएन त, सामान्य हेर्दाखेरि कसरी 65% भन्ने हुन्छ, तर सबै आयो नि त यसमा। काइनेसिक्स, बडी सिग्नल्स, टच सिग्नल्स, स्पेस सिग्नल्स, टाइम सिग्नल्स, ड्रेस सिग्नल्स, ऑब्जेक्ट सिग्नल्स, and then paralanguage, or our pitch, our volume, our speed, our pace, and so on. In totality, 65% non-verbal communication or non-verbal message. Non-verbal message भने के हो त भन्यो भने बडी सिग्नल एउटा नन भर्बल मेसेज हो, टच नन भर्बल मेसेज हो, स्पेस नन भर्बल मेसेज हो, टाइम नन भर्बल मेसेज हो, हाम्रो ड्रेसहरू नन भर्बल मेसेज हो, हाम्रो फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट त अब्जेक्ट्सहरू नन भर्बल मेसेज हो। अनि बोल्दाखेरि हाम्रो भोल्युमहरू भयो, हाम्रो स्पिडहरू भयो, all these are the examples of non-verbal messages. And to make it clear, I have brought other examples. See, all these are the examples of non-verbal messages. Exam मा सबै सम्झिरहनु पर्दैन, मैले बुझाउनुको लागि ल्याएको, तर मेन कुरालाई त नन भर्बल मेसेज भन्यो। नन भर्बल मेसेज के पर्ने रहेछ, फर इक्जाम्पल फिजिकल अपियरेन्स, मैले माउस कता लगेको छु हेर है, म सबै कुरा सबै सम्झाउनु पर्छ, मेन कुरा बुझ। फिजिकल अपियरेन्सहरू मैले अहिले भनेको थिएँ, हाम्रो क्लथहरू, ड्रेसअपहरू हैन, त्यो फिजिकल अपियरेन्स हाम्रो चाहिँ कस्तो छ, फिजिकल अपियरेन्स स्मार्ट छ कि छैन, हाम्रो बाहिरी स्वरूप के, त्यसलाई फिजिकल अपियरेन्स भन्छ, त्यो नन भर्बल हो, ओके। अर्को ह्याप्टिक्स भनेको टच, छुवाई, ओके, कसरी हामीले ओके, दैट इज टच, ओके, यस, बडी कन्ट्याक्ट भन्छ त्यसलाई, बडीली कन्ट्याक्ट, ओके। नेक्स्ट वान इज काइनेसिक्स भनेको शरीरको मुभमेन्टहरू, बडी मुभमेन्ट भयो भनेको,
त्यसलाई हामी जेस्चर पोस्चरमा पनि राख्न सक्छौँ, द्याट इज काइनेसिक्स। बडी मुभमेन्ट, शरीरको भागहरू हामीले चलाउँछौँ नि, त्यसको नि केही मेसेज होला। नेक्स्ट स्पासियल भनेको स्पेस भनेर अहिले पढाएको थियो नि, डिस्टेन्स के। सो वाइल कम्युनिकेटिङ हाउ मच डिस्टेन्स वुड मेन्टेन विथ द लिसनर, फ्रम द लिसनर, द्याट इज स्पासियल। स्पेसबाट स्पेसियल भएको बुझ्दैन भने डिस्टेन्स भनेर बुझ्दा नि हुन्छ। डिस्टेन्स, कोहीसँग कुरा गर्दाखेरि कति डिस्टेन्समा उभिएका छौँ, फार नियर दिस थिङ्स, ओके, नियर फार। प्रोक्सिमिटी भनेको एकदम नजिक, भेरी नियर, डिस्टेन्सको फार। पोजिसन, अनि त्यो उभिँदाखेरि कस्तो पोजिसनमा उभिएका छौँ, ओरिएन्टेसन, कतातिर ढल्केका छौँ हामी, इट हेज मिनिङ। कता फर्केर कुरा गरिरहेका छौँ, अगाडि फेस टु फेस हुने एउटा, उता पछाडिपट्टि फर्केर चाहिँ पिठ्यौँ फर्काएर बस्नुको अर्कै मिनिङ होला नि त, ओके, इट हेज मिनिङ। फेसियल एक्सप्रेसन, ओके, फेसियल एक्सप्रेसनमा के पर्छ त हेर त, नोस्ट्रिलको साइज, नाकभित्रको नोस्ट्रिल छ नि, त्यसले नै असर, त्यसको नि मिनिङ हुँदो रहेछ। ल त्यसलाई मेन्टेन गरेको छ कि छैन भने, इट अल्सो हेज मिनिङ। सी त्यो भएर त्यो सबै कुरा हेर्नुपर्छ, ओके, सबै कुरा चाहिँ चट्ट। अब हामी यदि बिजनेस प्रोफेसनमा अथवा कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गर्दैछौँ भने सबै कुराहरू, कपालको देखि लिएर चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम केयर गर्नुपर्छ। इट हेज मिनिङ। नोस्ट्रिल साइज, माउथ सेप, मुखको आकार, बोल्दाखेरिको माउथ सेप, स्किन, ओके, आई सेप, आँखाको आकार, त्यसले पनि भन्दो रहेछ हेर त, ओके, आइब्रो पोजिसन, ल हेर आइब्रोको पोजिसनले पनि इट हेज मिनिङ। अब प्याराल्याङ्ग्वेज भने कति लाउडली कति स्लोली यसरी बोल्ने, ओके, भोल्युमहरूको कुराहरू आयो। प्याराल्याङ्ग्वेज, नन भर्बल एस्पेक्ट अफ स्पिच, ओके, जस्तो भोइस क्वालिटी, व्हाट इज द क्वालिटी अफ आवर भोइस, इट हेज मिनिङ। पिच प्याटर्न, लाउडनेस अफ आवर साउन्ड। टेम्पो, टेम्पोहरूको स्पिड, टेम्पो भने हामी चढ्ने टेम्पो होइन कि, फास्ट स्लो, स्पिड, स्पिड, त्यसलाई टेम्पो भन्छ, टिएमपीको टेम्पो, ओके। स्पिड, पेस अफ आवर, लाउडनेस, हाउ लाउडली, भोल्युम पनि यही मैले भनेको थिएँ, ओके, यस। अब प्रोसोडिकमा पिच, लाउडनेस आइसक्यो। यो दिवस प्याराल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ बोल्दाखेरिको, ओके, फिचरहरूको, साउन्ड फिचरहरू, यस। अर्को आँखाको हाउभाउलाई पनि हामी नन भर्बल राख्छ, आई कन्ट्याक्ट भन्छ त्यसलाई, अकुलेसिक्स भन्छ, अकुलेसिक्स, ओके। तिमीहरू सक्छौ भने यो नाम सम्झिँदा भयो, नभए अहिले चाहिँ बुझ्दाखेरि भयो। आई मुभमेन्ट, आई कन्ट्याक्ट अल्सो हेज मिनिङ, इट इज नन भर्बल भनेर बुझ्नु पर्यो है, ओके। आई, मुभमेन्ट अफ आई, मुभमेन्ट एन्ड कन्ट्याक्ट, भिजुअल ओरिएन्टेसन, ओके, कसरी फोकस, गेज फोकस, हेराइ कस्तो छ, ओके, गेज ड्युरेसन, कति समयसम्म हेरिरहेको छ त्यो ठाउँमा, ओके, गेज डिरेक्सन, कस्तो कुन दिशातिर उसले हेरिरहेको छ, ओके, त्यसको पनि मिनिङ हुनेछ, आई कन्ट्याक्ट, यस। इन्भाइरोमेन्टल डिटेल्स, इन्भाइरोमेन्ट, मलाई अहिले सेटिङको कुरा गरेको थिएँ नि, सेटिङ्स, ओके, इभन इन्भाइरोमेन्टल सेटिङ हेज मिनिङ। फिजिकल सेटिङ, आर्टिफ्याक्ट्सहरू, फिजिकल सेटिङ भनेको त्यो टेबल कहाँ राखेको छ, पर्दाको कलर, पर्दाहरूको कुराहरू भयो, अरू फर्निचरको सेटिङ भयो, त्यो भयो। अनि आर्टिफ्याक्ट भने के अब्जेक्ट छन् त्यहाँ, के जस्तो एउटा अफिसरको टेबलमा चाहिँ के हुन्छ नि, देखिन्छ नि, खाली छ भने खासै त्यसको अर्थ आउँदैन, ओके, द्याट इज इन्भाइरोमेन्टल डिटेल। हामी कम्युनिकेसन गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो हुनु पर्यो कि। क्रोनेमिक्स भनेको टाइम भनेको थियो, टाइम म्यानेजमेन्ट, ओके, हाउ मच कन्सियस यु आर अफ टाइम। ओल्फ्याक्टिक्स भन्ने हुन्छ, ओल्फ्याक्ट्री भनेको चाहिँ यो स्मेल हो, गन्ध, स्मेल, ओके। अर्डर अर सेन्ट, अर्डर भनेको नेगेटिभ हो, गन्ध नेगेटिभ, गनाउने। अर्को सेन्ट भनेको चाहिँ पर्फ्युमहरू, अब अर्डर भनेको नेगेटिभ होला नि त। बडी अर्डरलाई पनि नन भर्बल भन्न सकिन्छ, ओके, बडी अर्डर भनेको गन्ध के, स्मेल, बडी स्मेल, त्यो पनि नन भर्बल हो। अब कसैको शरीरको नजिक गएर एकदम दुर्गन्ध आएको छ भने त्यो कहिले नहुँदो रहन्छ, यो मान्छे खासै सरसफाइमा ध्यान दिने मान्छे रहन्छ, ओके, भन्ने कुरा हुन्छ। यसको एउटा अर्थ लाग्छ फेरि त्यसको, त्यस्तो मान्छेले अर्गनाइजेसन प्रोफेसनमा चाहिँ त्यति राखिँदैन, नजिकै गयो पुरै गनाएको छ, मुख पनि गनाएको छ, शरीर पनि गनाएको छ, ओके, अन्डर आर्म पनि गनाएको छ, यस, मान्छेले हायर गर्दैन त्यस्तोलाई। अनि तर जो चाहिँ एकदम चाहिँ निट एन्ड क्लिन छ, ओके, एभ्री डे हि टेक्स बाथ, अनि अप्रोप्रिएट पर्फ्युमहरू लगाउँछ। पर्फ्युम पनि विभिन्न खालका पर्फ्युम हुन्छ, त्यो पनि एकदम राम्रो खालको, कुन ठाउँमा जाँदा कस्तो पर्फ्युम लगाउने भने त्यो पनि भेराइटी हुन्छ, ओके। अफिसमा जाँदा, पार्टीमा जाँदा लगाउने पर्फ्युम लगाएर भएन, इट हेज मिनिङ। सो all these things come under non-verbal communication. This figure, okay, this figure
Okay, has included all types of non-verbal communication. Okay, yes. Now, what is the importance of non-verbal communication? In exam, you may be asked this question. What is non-verbal communication? Write its importance. Please read this. Prepare this for exam. Non-verbal communication or non-verbal messages are effective for short and brief communication. They are effective for short and brief communication. छोटो कम्युनिकेसनमा अब यदि नन भर्बल मात्रै गर्ने हो भने चाहिँ सर्ट मेसेजहरू सर्ट कम्युनिकेसनलाई काम लाग्छ तर यसको मतलब चाहिँ अरूमा नन भर्बल हुँदैन हामी भर्बलमा नन भर्बल पनि सँगसँगै भइरहेको हुन्छ okay but if you are using only non verbal message that time okay they are effective for short and brief communication they help to convey subtle means hidden लुकेको नआएको मेसेजहरू हामीले कन्भे गर्न सकिन्छ subtle messages reinforcing what was said before पहिला के भनेको थियो त्यो फोकस गर्नलाई काम लाग्छ and they demonstrate confidence हाम्रो नन भर्बल कम्युनिकेसनले हामी कति कन्फिडेन्ट छौं भन्ने देखाउँछ ओके इन्थुजियाजम हामी कुनै कुरामा कति चाहिँ जिज्ञासी छौं इच्छुक छौं भन्ने देखाउँछ हाम्रो प्रोफेसनलिजम हामी कति पेशागत छौं भन्ने कुरा देखाउँछ okay in the way we communicate non verbally how we communicate non verbally shows how much confident we are how much enthusiastic we are how much professional we are okay how much serious we are okay how much careful we are and so on so non verbal messages can be used to communicate with people who may not understand your language कहिले कहिले चाहिँ यदि हामीले कोडहरु सेन्टेन्सहरु बुझेन भने त्यसलाई बुझाउनलाई नन भर्बल मेसेजहरु ओके अरु शरीरको हाउभावबाट पोस्चर जेस्चर फेसियल एक्सप्रेसनबाट नै बुझाउनु पर्ने हुन सक्छ with signs you can communicate with people far away from you टाढा भएको मान्छेहरुसँग कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ okay with signs or even with hearing impaired people कान नसुन्ने मान्छेहरुलाई पनि हामीले आँखा देख्ने तर कान नसुन्ने मान्छेहरुलाई चाहिँ नन भर्बल मेसेजबाट बुझाउन सकिन्छ most importantly they are useful to convey feelings हाम्रो फिलिङहरु चाहिँ कन्भे गर्न नन भर्बल हाम्रो हामीले बोलेका शब्दबाट त फिलिङ त्यति नआउन सक्छ नि त तर हाम्रो हाउभावबाट मान्छेले यो मान्छे ह्यापी छ कि स्याड छ कि कन्फिडेन्ट छ कि एक्साइटेड छ कि नर्भस छ कि एंक्सियस छ कि so what sort of emotion he has what feeling he has okay he or she has people can understand it त्यो फिलिङहरु इमोसनहरु एक्सप्रेस गर्नलाई अनि हिडन सटल मेसेजहरु दिनको लागि त्यो मान्छेको भित्र के चलिरहेको त्यो भन्ने त्योलाई बाहिर ल्याउनको लागि फर दिस रिजन्स फर दिस पर्पसेस नन भर्बल मेसेज नन भर्बल कम्युनिकेसन विल बी भेरी मच युजफुल त्यो भन्दा पनि अब एउटा भर्बल कम्युनिकेसन पनि नन भर्बल कम्युनिकेसन सँगसँगै गएको हुन्छ मेसेजलाई क्लियर गर्नको लागि इमोसनहरु एक्सप्रेस गर्नको लागि हैन सटल मेसेजहरु एक्सपोज गर्नको लागि for these reasons non-verbal communication will be useful and there are several types of non-verbal communication my dear students your book has given several types of non-verbal communication so now I'll talk about them very briefly the first one is physical appearance look at this picture मैले एउटा पिक्चर ल्याएको छु here are two persons okay which one you will recruit if you are the manager of the company कुनै कम्पनीको म्यानेजर छ हो भने कसलाई चाहिँ रिक्रुट गर्ने हुन्थ्यो होला obviously the first one पहिलो दोस्रो केटा अनि हेर्दा त ह्यान्डसम छ एकदम ह्यान्डसम जस्तो देखिन्छ तर त्यही केटा चाहिँ ओके यस्तो कपडा लाउँदा यति ह्यान्डसम देखिन्छ अझ ह्यान्डसम देखिन्छ स्मार्ट देखिन्छ those who have smart appearance they are chosen they are hired by the company that's why in the context of business we should try to show a good smart professional appearance is the way we present ourselves to others हाम्रो appearance भनेको हामीले अरूलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्छौं हाम्रो पर्सनालिटी हो हाम्रो appearanceमा हाम्रो व्यक्तित्व झल्कन्छ ओके हाम्रो appearanceले हाम्रो व्यक्तित्वको बारेमा केही मेसेज दिइरहेको हुन्छ नन भर्बलले the first thing people notice when you meet them is your appearance पहिलो मान्छेले देख्ने तपाईको बारेमा फर्स्ट इम्प्रेसन भनेको appearance हो त्यो भने के त your look कस्तो देखिनुहुन्छ तपाई height weight facial features these things
टेल मच अबाउट यु नन भर्बल्ली। तपाईको हाइट, वेट, ड्रेस अप, फेसियल फिचर्स तपाईको ले चाहिँ तपाईको बारेमा बोलिरहेको हुन्छ, भनेको बोलिरहेको हुन्छ, साइलेन्टली बोलिरहेको हुन्छ, आवाज ननिकालिकन बोलिरहेको हुन्छ। दे टेल, दे कम्युनिकेट अबाउट यु साइलेन्टली, नन भर्बल्ली। नन भर्बल्ली भए पनि भेरी पावरफुल्ली बोलिरहेको हुन्छ। साउन्ड अफ साइलेन्स भने त्यो। इट इज अफन बिलिभ दैट फिजिकली अट्र्याक्टिभ पिपल लुक मोर प्रोफेसनल। मान्छेको सामान्य बुझाइ के छ भने फिजिकली स्मार्ट पिपलहरु जसको अपियरेन्स एकदम राम्रो छ, दे आर मोर प्रोफेसनल। उनीहरु बढी चाहिँ पेशागत हुन्। ओके, दे आर मोर डिजायरेबल देन लेस अट्र्याक्टिभ पिपल। स्मार्ट, लेस स्मार्ट पिपल भन्दा कम्पनीले, अर्गनाइजेसनले उनीहरुलाई बढी खोजिरहेको हुन्छ। ओके, आवर क्लोथ्स एन्ड ड्रेसेस, आवर चोइस और कलर्स and hairstyle also tell a lot about our interest. हाम्रो हेयरस्टाइलले, हाम्रो ड्रेसअपले हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो, हामीमा केमा रुचि छ, एज, पर्सनालिटी, टेस्ट एन्ड सेक्स, यो सबै बारेमा भनिरहेको हुन्छ। दे प्रोजेक्ट आवर पर्सनल स्टाइल, हाम्रो व्यक्तिगत स्टाइल के हो त, रुचि के हो, त्यो तरिका के हो भन्ने कुरा भनिरहेको हुन्छ। मेनी कम्पनीज रिक्वायर देयर इम्प्लोइज टु ड्रेस इन प्रोफेसनल म्यानर। ओके, धेरै कम्पनीले चाहिँ प्रोफेसनल म्यानरमा ड्रेस लगाउनु पर्छ भन्छ। जस्तो अहिले मैले यो सेटिङमा पढाइरहेको छु नि, मैले जब अर्को म अरूको क्लास लिन्छु जहाँ म चाहिँ रेगुलर रूपमा पढाउँछु, त्यहाँ मैले चाहिँ यस्तो ड्रेस लगाउन मिल्दैन। मैले चाहिँ सर्ट सम्भव भए टाई पनि लगाएर पढाउनु पर्छ, यहीँबाट पढाउँदाखेरि पनि। ओके, किन होला त भन्दा नन भर्बल मेसेज। हामीले पढाएको कुरा त आजकल त घर घरमा पुगेको छ नि। पहिला के थियो नि, स्कुलको क्लास मात्र लिमिटेड थियो। अहिले त के छ भने सबको स्टुडेन्टको घर घरमा हाम्रो आवाज पुगिरहेको हुन्छ। ओके, योर प्यारेन्ट्स, योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स, सिनियर सिस्टर्स, ब्रदर्स, प्यारेन्ट्स, अङ्कल, आन्ट, अल विल बी वाचिङ अस। सबैले हामीलाई हेरिरहेका छन्। अनि त्यसले गर्दा हामीले लगाएको ड्रेसअपहरू भयो, हाम्रो फेसियल एक्सप्रेसन, जेस्चर, अनि हाम्रो चाहिँ टोनहरू, ओके, त्यसले कस्तो सन्देश दिन्छ त, पोजिटिभ सन्देश दिनु पर्यो भनेर चाहिँ so I have to wear the formal dress. Okay, so this is what I want to make you clear. मैले दिएको एक्जाम्पलबाट क्लियर भइहाल्यो। ओके, मैले चाहिँ टिचिङ गर्दैछु, म टिचर हो भने मैले यस्तो ड्रेस लगाएर भयो त भएन नि, यहाँ यो पिक्चरमा दिएको जस्तो। ओके, मैले फर्मल ड्रेस लगाउनु पर्यो। हामी कम्पनीमा काम गर्दैछौँ भने फर्मल, यो केटाले यो मान्छेले लगाएको जस्तो ड्रेस लगाउनु पर्यो। ओके, किनकि त्यसले चाहिँ हामी कति प्रोफेसनल छौँ भन्ने देखाउँछ के। Okay, so this is the first one, physical appearance. Now next one is tone of voice. यसलाई हामी प्याराल्याङ्ग्वेज पनि भन्न सक्छौँ। टोन अफ भोइस, हामी बोल्दाखेरि शब्द त बोल्छौँ, तर शब्द कसरी बोल्छौँ? झोकिएर बोल्छौँ, चर्को स्वरमा बोल्छौँ, छिटो छिटो बोल्छौँ, बिस्तारै बोल्छौँ, हाई भोल्युममा बोल्छौँ, हाउ वी स्पिक। अनि ती शब्दहरु कुन इन्टेन्सनले बोल्छौँ त, व्हाट इन्टेन्सन वी हैव व्हाइल युजिङ वर्ड्स। ती शब्दहरु पनि कुन इन्टेन्सनले भनेको छ, त्यसलाई हामी टोन भन्छ। एटिट्युड, हाम्रो शब्दहरुले देखाउने एटिट्युड, प्रवृत्ति। हाम्रा शब्द चयनहरुले हामी कुनै व्यक्ति, वस्तु, संस्था प्रति कस्तो धारणा राख्दछौं भन्ने कुरा चाहिँ झल्काउँछ। ओके, त्यसलाई टोन भन्छ। Okay, so sometimes how something is said tells more about a person than what is said by the person. प्लेयर कति राम्रै भनेछ। कुनै मान्छेले के भन्यो भन्दा पनि त्यो मान्छेले कसरी भन्यो भन्ने कुराले मेसेज कन्भे गरिरहेको हुन्छ। कसरी भन्यो, मैले अहिले भनेको थिएँ नि, कम्युनिकेसनमा व्हाटनेस मात्रै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, त्यो भन्दा पनि हाउनेस इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हाउनेस भने कुनै कुरा कसरी भनियो, कुन इन्टेन्सनले भनियो, त्यो भनेको टोन हो। दैट इज टोन। फर एक्जाम्पल, द पिच अफ भोइस, पिच, PITCH, पिच, हाउ हाई अर लो द भोइस इज, आवाज कति हाई छ कति लो छ, इट सेज समथिङ। भोल्युम, हाई भोल्युम, लो भोल्युम, हाउ लाउडली वी स्पीक। रेट अफ भोइस, हाउ फास्ट, हाउ स्लो। अहिले मैले PACE, पेस भनेको थिएँ नि, बोल्दाखेरि कति छिटो बोल्छौ कति स्लो बोल्छौ। कुनै मान्छे हतारमा छ अथवा उमा नर्भसनेस छ अथवा चाहिँ
उसमा ऊ डराएको छ अथवा केही छ भने उसले फास्ट फास्ट बोल्ला, ब्रिदिङ पनि फास्ट होला। सबै कुरा नर्मल छ भने ऊ कुल भएर चाहिँ नर्मल स्पिडमा बोल्ला। Our speed of speaking, our pace of speaking has meaning, rate of voice. Okay, so all these have meaning. That is called tone of voice. हाम्रो आवाजको क्वालिटी, हाम्रा शब्द चयनहरू, बोल्दाखेरि कति फास्ट कति स्लो बोल्छौं भन्ने कुराले केही सन्देश दिइरहेको हुन्छ। त्यो सन्देश हामीले सकेसम्म पोजिटिभ सन्देश दिने किसिमले बोल्नु पर्छ। नेगेटिभ सन्देश किसिम हाम्रो टोन नेगेटिभ भयो भने त्यसको बिजनेसमा चाहिँ नेगेटिभ इम्प्रेसन जान सक्छ। ओके, यस, जस्तो टेलिफोन उठाउँदाखेरि कतै हामीले टेलिफोन गर्यो भने कति रिसिभरहरू चाहिँ के अरे त्यो रिसेप्सनिस्टहरू चाहिँ कति एकदमै झर्केर बोल्छन्, हेलो भनेर चाहिँ बोल्दैन, कति रिस उठ्छ हामीलाई। अनि कति चाहिँ एकदम पोलाइट ल्याङ्ग्वेज, हेलो, okay, this is XYZ company, may I help you भन्छ, कति राम्रै बोले हुन्छ। ओके, हेलो ABC company, may I help you भन्छ, कतै चाहिँ हेलो कसलाई भन्नुभएको भन्छ। ल हेर, बोल्ने तरिकाले पनि केही मेसेज त दियो नि त। ओके, सो द टाइप अफ vocal quality, vocalic भनेको आवाजको क्वालिटी, vocal is acceptable or desirable. What type of vocalic, what type of sound is acceptable or desirable depends on the situation. कतिपय कुरा कस्तो vocalic quality accept गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा सिचुएसनमा पनि भर पर्छ। A high pitch may be desirable depending on context. Context अनुसार चाहिँ हाई पिच लो पिच चाहिँ डिजायरेबल हुन सक्छ। फेरि सबै ठाउँमा एउटै पिचमा बोल्नु पर्छ भन्न खोजेको होइन। According to time, according to situation, according to goal, purpose, we may have to maintain it. For example, it is generally considered socially attractive, powerful, knowledgeable and trustworthy in America to speak loud and fast. अब अमेरिकन कन्टेक्स्टमा चाहिँ स्पिकिङ loud and fast is desirable. कोही मान्छे एकदम चर्को बोल्छ, फास्ट बोल्छ भने त्यसलाई ए यो पावरफुल हो, यो नलेजेबल हो, अट्र्याक्टिभ हो भन्छ। तर जापानमा त्यसरी चर्को स्वरमा बोल्नलाई रुड मानिन्छ, रुखो मानिन्छ, इम्पोलाइट मानिन्छ। यो कल्चरल भेरिएसन पनि छ यसमा। ओके, बोथ भर्बल एन्ड नन भर्बल कम्युनिकेसन डिफर फ्रम कल्चर टु कल्चर। कल्चर अनुसार बोल्ने तरिका, त्यसलाई कुनै त्यही कुरालाई एउटा कल्चरमा पोजिटिभ लिन्छ, अर्को कल्चरमा चाहिँ नेगेटिभ लिन सक्छ। ओके, so we have to maintain appropriate voice quality. Next one is body language. Our body language, body position, gesture, posture, okay, have certain meaning, certain message. So body language, which is also known as kinesics, I have told you already. Kinesics भनेको body language, शरीरको भाषा। body language लाई एक शब्दमा हामी kinesics भन्छौँ, KINESICS, kinesics। यो कहाँबाट आएको भने काइनेस्थेटिकबाट, त्यो भनेको मुभमेन्टसँग, शरीरको अङ्गहरू चलाउनु, त्यसलाई बडी काइनेस्थेटिक भन्छ। ओके, त्यहीबाट चाहिँ हामीले बडी ल्याङ्ग्वेज बनाएको। सो बडी ल्याङ्ग्वेज इज अल्सो द इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ नन भर्बल कम्युनिकेसन। सो इट इज द स्टडी अफ जेस्चर एन्ड मुभमेन्ट अफ द बडी। सिम्पलमा बुझ्दाखेरि बडी ल्याङ्ग्वेज भनेको जेस्चरहरू, अनि पोस्चरहरू, जेस्चर भनेको हातहरू कसरी चलाउँछौँ त्यो भयो, अनि टाउको कसरी चलाउँछौँ त्यो भयो, आँखाहरू चलाउने त्यो चाहिँ जेस्चर भयो। पोस्चर भनेको बस्ने, उठ्ने, उभिने तरिकाहरू। ओके, सो जेस्चर दैट मीन्स व्हाट, भिजुअल और बॉडी एक्सन लाइक मुभमेन्ट अफ द ह्यान्ड्स, हातहरू चलाउनु जेस्चर। फेस, ओके, अनुहारको चाहिँ हाउभाव, ओके, फेस। आइज मुभमेन्ट्स अफ आइज, हेड, टाउको, ओके, यस, and other parts of the body, that is body movement, help to communicate a particular message. Body language also includes posture, sitting, standing position, the position in which a person holds the body when standing or sitting. Direct orientation shows positive attitude. Direct orientation, कोही प्रति चाहिँ एकदम directly orient भएर बोलेको छ भने त्यसलाई पोजिटिभ मानिन्छ। People tend to be more relaxed in posture while talking to friends or with the lower status. भनेको लोअर स्ट्याटस, आफूभन्दा कम स्ट्याटसको मान्छेहरुसँग कुरा गर्दा मान्छेहरु चाहिँ एकदम रिल्याक्स भएर बस्छन्, कुर्सीमा चाहिँ यसरी चाहिँ बस्न सक्छन्। ओके, आफूभन्दा कमको मान्छेहरु छ अथवा आफ्नो साथी भाइहरु छ भने मान्छे चाहिँ खुट्टा फैलाएर
अनि त्यसरी चाहिँ पुरा हात हल्लाएर चाहिँ गरेर यसरी यसरी पनि बोलिरहेको हुन्छ। तर यदि हामी बोससँग कुरा गर्दैछौँ, हेलो बोस, हाउ आर यु, हेलो बोस, आई एम सो थर्स्टी, कैन यू ब्रिङ अ ग्लास अफ वाटर फर मी भन्यो भने 1 मिनेटमा जाहिर चढ हुन्छ। ल हेर, हाम्रो नन भर्बल ल्याङ्ग्वेजले हाम्रो सफलता र असफलतालाई चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ। बडी ल्याङ्ग्वेजले, बडी ल्याङ्ग्वेज। एउटा कलेजको यो भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्टमा एउटा ब्रिलियन्ट टिचर रहेछ, ब्रिलियन्ट। त्यो यो यस्तो यो नेपालमा चाहिँ यो थ्योरी सब्जेक्ट इङ्ग्लिसमा पढाउने धेरै कम टिचरहरू मात्रै छ नि। यो बिजनेस स्टडी, इकोनोमिक्सहरू, अरू टिचरहरू, के अरे अरू यो थ्योरी सब्जेक्टलाई इङ्ग्लिस मिडियममा धारा प्रवाह पढाउने टिचरहरू एकदम औँलामा गन्न सक्ने छन् नेपालमा। जब मैले नेपालीमा मात्रै पढाउन सक्ने, इङ्ग्लिसमा चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिस पढाउनलाई एकजना त्यस्तै ब्रिलियन्ट टिचर हुनुहुँदो रहेछ। तर इन्टरभ्यूमा चाहिँ क्वेसन सोध्यो इन्टरभ्युअरहरूले, he said all the answers very brilliantly, सबै आउँछ, संसारै आउँछ, तर झन्नै उसलाई चाहिँ डिस्क्वालिफाई गरिन्छ। कारण के हो थाहा छ? बस्दाखेरि उहाँले चाहिँ इन्टरभ्यू दिँदाखेरि उनीहरू त्यो मान्छेहरू बस्दाखेरि चाहिँ खुट्टा चाहिँ यसरी चाहिँ दुईटा, एउटा माथि एउटा खप्ट्याएर बस्नु भएछ। अब मैले यहाँ देखाउन मिलेन, ओके, एउटा यसरी चाहिँ टट्ट दुईटा खुट्टा तल उ गरेर चाहिँ बस्नु पर्ने, एउटा खुट्टा माथि अर्को खुट्टा राखेर हाकिमहरू बस्छन् नि, अथवा हामी साथीभाइसँग कुरा गर्दाखेरि गर्ने हो, त्यसरी चाहिँ बसेर कुरा गर्ने। यस्तालाई कहाँ राख्ने? यो त भएन। यो चाहिँ पिएचडी, डबल पिएचडी, ट्रिपल पिएचडी पुरै संसारै अक्सफोर्ड डिक्सनरी नै निलेको भए पनि हुँदैन भने चाहिँ एक दुईजनाले चाहिँ गरेछ। तर पछि चाहिँ होइन, फेरि एक दुईजनाले सम्झाएछन् उसलाई, के भनेछन् अरे, होइन अब त्यो त अब हामी भनौँला यस्तो हो भनेर, तर चाहिँ उसको चाहिँ नलेज छ, स्टुडेन्टलाई चाहिँ नलेज चाहिएको छ, राखौँ, फेरि मिड सेसनमा कहाँ चेन्ज गर्ने भनेर चाहिँ फेरि पछि त्यो टिचरलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेछ के। धन्नै नभएको ऊ भएको ल हेर भनेपछि नन भर्बल म्यासेज भनेको 65% भने त्यही कारणले हो मैले यो भनेको 65%। यस, सो त्यो भएर हामी इन्टरभ्यू दिँदाखेरि कसरी बस्ने, हातहरू कसरी चलाउने, खुट्टा कसरी, होइन, अनि यो पोजिसन, त्यो सबै हामीले सिक्नुपर्छ। युट्युबमा भिडियोहरू पाउँछ इन्टरभ्यू टिप्स भनेर, यु क्यान वाच दोज भिडियोज। सो बडी ल्याङ्ग्वेज हेज मिनिङ, that is what I want to say. Yes, so you can see these images here, images, your body language, just see body language. Next one, facial expression. See the images here, see this collection of photos. This image, disgust, surprise, sad, she's sad, she looks angry, okay, he looks he is showing fear, she seems happy, okay, she seems to have contempt भनेको घृणा, neutral position भएको तटस्थ खालको. So these are some of the examples of facial expressions. So your face and eyes reveal much about who you and your emotions and feelings, what your emotions, who you are, and what your emotions and feelings are. तपाईको इमोसन, फिलिङ र तपाईको बारेमा भनेको हुन्छ, तपाई कुन मुडमा हुनुहुन्छ भन्ने, your mood will be reflected. They both reveal our happiness, sadness, anger, irritation, frustration, embarrassment, and many other complex emotions. Our facial expressions, okay, expose, they reveal our anger, हाम्रो इमोसनहरु देखाउँछ. जस्तो इमोसन, हामी खुसी हुन सक्छौं, बेखुसी हुन सक्छौं, रिसाएको हुन सक्छौं, इरिटेट, दिक्क लागेको हुन सक्छ, हामीलाई गरेको हुन सक्छ, फ्रस्ट्रेसन, निराश भएको हुन सक्छ, इम्बेरेसमेन्ट, एकदम चाहिँ असहज अवस्था जस्तो भएको हुन सक्छ, अरु खालका इमोसनहरु पनि. अनि त्यो कसरी थाहा हुन्छ भने हामी दे आर कम्युनिकेटेड विथ द स्माइल, हाम्रो स्माइलबाट त्यो कम्युनिकेसन हुन्छ. ब्लस, अलिकति ब्लसिङ भनेको लाज मानेको जस्तो त्योबाट हुन सक्छ. ब्लिंकिङ अफ आइज, ग्रीन अनि किस्स पारेको जस्तोबाट हुन सक्छ. विंकिङ भनेको आँखा झिम्क्याउने त्योबाट हुन सक्छ. फ्राउन भनेको आँखी भाउ खुम्च्याउनेबाट हुन सक्छ. So all these things, okay, convey message, and this is what facial expression. Studies have shown that people who smile more are generally considered to be more intelligent than people who smile less. अब यो सबैमा मिल्दैन. जनरली के हुन्छन्, स्माइलिङ फेस भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ कम्पनीले हायर गर्न खोजेको हुन्छ. फेरि स्माइलिङ भने हाँसै गरेको यो पागल भएको छ भन्लान्, त्यो पनि अवस्था हुन्छ. धेरै जसो मुस्काउनु पर्यो, ओके,
मुस्काउनु पर्यो ग्राहक आयो भने मुख बिगारेर बस्ने हैन ओके हामी फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्दैछौँ भने त झन् ओके गुड मर्निङ नमस्ते मे हेल्प यु भने चाहिँ मुस्काउनु पर्यो रिसाएर हैन सरकारी अफिसतिर धेरै सबैमा भएन कतिपय सरकारी अफिसमा ग्राहक जाने बित्तिकै उता फर्किन्छन् नि अनि केही सोध्यो भने झर्किन्छन् नि त्यस्तो भएन अरू कम्पनीमा त्यस्तो हुनु हुँदैन सो डाइरेक्ट आई कन्ट्याक्ट इज एसोसिएटेड विथ पर्सुएसिभनेस डाइरेक्ट आई कन्ट्याक्ट बनाउनु भनेको यसले केही कुरा बुझाउन खोज्दैछ कन्भिन्स गर्न खोज्दैछ भन्ने मिनिङ हुन्छ कामनेस कन्फिडेन्स देखिन्छ ओके सो दिस इज okay so we have discussed okay different types of non-verbal communication other types of non-verbal communication are use of space okay so while communicating with the people how far we stand how near we stand okay that is called okay proximity space proximity कति टाढा कति नजिक उभिएका छौं त्यसको पनि अर्थ हुन्छ ल हेर त यो इमेज तिमीलाई बुझाउनको लागि मैले ल्याएको यो see this man I think they are traveling by bus or other means of transportation and this man is see how he is disturbing her and see her facial expression she is feeling as if this man has attacked encroached her privacy यसले मेरो पर्सनल स्पेसमा चाहिँ अतिक्रमण गर्यो भने उनी रिसाएकी छन् every person has his or her own private territory प्राइभेट जोन प्रत्येकको आफ्नो प्राइभेट जोन हुन्छ कोही मान्छे त्यो भित्र प्रवेश गरे उसलाई इरिटेसन हुन्छ हामी बसमा यात्रा गर्दा कोही छोइन एकदम ढेपिएर आयो भने हामीलाई रिस उठ्छ नि अथवा कतै उभिँदा नजिकै उभियो भने रिस उठ्छ अलि यो मेरो एरियामा यो किन आयो भन्ने हाम्रो हुन्छ त्यसलाई स्पेस भन्छ ओके सो proximity the proximity or space also has certain meaning अब यो चाहिँ कल्चर अनुसार फरक पनि हुन्छ फेरि कुनै कल्चरमा नजिक उभिएर कुरा गर्नु राम्रो मानिन्छ कुनैमा चाहिँ टाढा उभिएर कुरा गर्नु राम्रो मानिन्छ ओके I think we'll discuss the remaining topics in the next class now what are the remaining content use of space about the use of space there are some cultural differences यो कति स्पेसमा उभिने यो इन्टिमेट जोन प्राइभेट जोन कति हुन्छ सोशल जोन कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कल्चर अनुसार फरक हुन्छ ओके सो इन वेस्टर्न कल्चर there are different types of space patterns intimate space personal space social space public space भन्छ intimate space भनेको एकदम क्लोज मान्छेहरु भनौं न हस्बेन्ड वाइफहरु प्यारेन्ट्स चिल्ड्रेनहरु भयो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डहरु यिनीहरु चाहिँ एकदम छोएर नजिकै उभिन नि सक्छन् ओके तर पर्सनल स्पेस भनेको अलिकति बढी हुन्छ इट इज फ्रम 1.5 to 4 feet 4 feet सम्मको डिस्टेन्समा उभिनु पर्छ ओके फर कन्भर्सेसन विथ फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स भनेको छ साथीहरुसँग कुरा गर्दाखेरि रिलेटिभ्सहरुसँग सोशल स्ट्यान्स भनेको 4 feet to 12 feet भन्छ ओके फर फर्मल ग्रुप इन्टरेक्सन ओके फर्मल इन्टरेक्सनहरुमा कुनै पार्टी प्रोग्रामहरुमा पब्लिक भनेको कुनै क्लासहरुमा भाषणहरु गर्दाखेरि पब्लिक प्रोग्रामहरुमा ओके यो चाहिँ 12 feet सम्मको डिस्टेन्स हुन्छ अमेरिकातिर चाहिँ स्टुडेन्ट र टिचरको अथवा यो पब्लिक डिस्टेन्सहरु चाहिँ 12 feet को राखेको हुन्छ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ क्लासरुममा यत्रो कन्जेस्टेड हुन्छ टिचरलाई उभिने ठाउँै हुँदैन त्यो छ तर चाहिँ कतिपय ठाउँमा कल्चरल अनुसार यसरी फरक राखेको हुन्छ विल डिस्कस दिस थिङ नेक्स्ट टाइम अल्सो टच इज अल्सो अ टाइप अफ नन भर्बल कम्युनिकेसन त्यसलाई ह्याप्टिक्स भन्छ ह्याप्टिक्स छुवाई ओके इट अल्सो हेज मिनिङ ओके युज अफ टाइम okay how much punctual we are how much serious we are okay about time it also has meaning हाम्रो कुनै काम टाइममा सुरु गर्नु ढिलो सुरु गर्नु अथवा त्यो नगरेर अर्को दिनलाई सार्नुले केही सन्देश दिइरहेको हुन्छ ओके फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट से हामी कम्युनिकेसन गर्ने ठाउँमा हाम्रो चाहिँ लोकेसन अब्जेक्ट्सहरु डेकोरेसनहरु फर्निचरहरु हाम्रो सिलिङ देखि लिएर भित्तामा लगाएका चाहिँ भित्ताको कलरहरु भयो त्यहाँका पोस्टरहरु भयो त्यसको डेकोरेसनहरुले पनि केही मिनिङ दिएको हुन्छ तर बिजनेसको कन्टेक्स्ट सकेसम्म यसलाई आकर्षक बनाउनु पर्छ भन्ने मानिन्छ ओके सो फिजिकल दैट इज कॉल्ड फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट फिजिकल सेटिङ so this is the last topic okay so this is all so 2-3 topics are remaining here okay students tomorrow I mean next time I'll be concluding this taking 5 to 10 minutes then after that we'll start the next chapter thank you everyone thank you so much